हॅलो स्टुडंट्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी टेस्ट देत आहे। या टेस्टवर 40 मार्क्स आहेत। प्रत्येक प्रश्नावर 1 मार्क आहे। या टेस्टमधील प्रश्न MCQ म्हणजे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत। तुम्हाला योग्य पर्याय निवडून लिहायचा आहे। जिथे पर्याय दिलेले नाहीत त्या ठिकाणी वर्ड्समध्ये आन्सर लिहा। विद्यार्थी मित्रांनो, सर्व प्रश्न सोडवा। 40 पैकी किती मार्क्स मिळतात ते तुम्हाला बघायचं आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। सर्व प्रश्नांची उत्तरं मी व्हिडिओच्या शेवटी देत आहे। ग्रामरच्या प्रश्नांची उत्तरं सांगताना मी त्यांचं एक्सप्लेनेशन देणार आहे। या टेस्टमध्ये प्रोज, पोएट्री, नॉवेल आणि ग्रामर सेक्शन कव्हर झालेला आहे। प्रॅक्टिस टेस्ट सोडवण्याआधी सर्व व्हिडिओज बघा। ही प्रॅक्टिस टेस्ट असल्यामुळे बोर्डाचा फॉर्मॅट या ठिकाणी फॉलो केलेला नाही। बोर्डाचा ॲक्टिव्हिटी शीट फॉर्मॅट कसा असतो त्यासाठी माझ्या चॅनलवरील ॲक्टिव्हिटी शीट फॉर्मॅटचा व्हिडिओ बघा। Let us start this practice test. First, the questions on novel section. First question, the world's first novel is. Here 3 options are given. You have to choose the correct option and fill in the blank. Second, the writer of Wuthering Heights is. Third, dash has written the novels based on crime. Fourth, novel originated in dash century. The options are given 19th, 18th, 20th. Fifth question, John Bunyan is dash century novelist. Sixth question, blank is the 20th century novelist. The options are Murasaki Shikibu, Afra Ben, George Orwell. Seventh, theme of the novel means. The options are background, central idea, story. Eighth, novella is shorter than a full-length novel. You have to write if the statement is true or false. Ninth question, plot and character are affected due to setting. Write true or false. 10th, the novel that includes terror, mystery is called allegorical novel. Here also you have to write true or false. Now the questions on grammar. 11th question, he saw blank European riding on blank elephant. Here you have to fill the blanks with suitable articles. 12th question, the party will be dash Sunday dash 6 p.m. Here you have to fill in the blanks with suitable prepositions. 13th sentence, they dash be protected. Fill in the blanks with modal auxiliary showing obligation. 14th sentence, we dash inherit the British system of management. Here you have to write the form of present perfect tense in the given blank. 15th sentence, I purchased this pen yesterday. Identify the tense. 16th question, bring a shirt. Here you have to change the voice. First option, please bring a shirt. B option, let a shirt be brought. C, a shirt should be brought. Here you have to choose the correct option. Question number 17, he refused to do so. Here you have to identify the sentence. A, compound sentence. B, complex sentence. C, simple sentence. 18th question, taking a gun, the hunter went to shoot a lion. Here you have to identify the tense. The options are given. A, present continuous. B, simple past tense. C, simple present tense. The 19th question, it is not fair. You have to change this statement into rhetorical question. The options are given. Isn't it fair? B, is it fair? C, how is it? Then 20th question, he spent all his money. Here you have to frame a double-edged question to get the underlined answer. The options are given. A, what did he spend? B, who spent all his money? C, what did he do with all his money? Now the questions on prose section. Here you have to read the passage and give answers. Here I have taken the passage from lesson number 3, page number 30. The passage starts with Sophie was seized. The passage ends with at the two curiously. Questions from 21 to 30 are based on this lesson. 21st question,
Soapy did everything to get arrested. You have to write if the statement is true or false. Then 22nd, Soapy was in happy mood. Here also you have to write true or false. 23rd question, the policeman assumed Soapy to be a thief. Write true or false. 24th, the climate was dash. Options are cold or hot. 25th, in this extract, Yale is the name of dash. The options are given: boy, girl, shop, university. 26th question, Soapy behaved in a disorderly manner dash. The options are given: because he was mad, B, he was ill, C, to get arrested. 27th, Soapy told the umbrella owner to call a cop. Write true or false. 28th, the antonym of disconsolate is dash. 29th, the meaning of sauntered is. 30th question, the meaning of hastily is. The options are with great speed, slowly, in a relaxed manner. Write the correct option here. Now, the questions based on poetry section. Here I have taken the first poem, Song of the Open Road, page number 94-95. 31st question. In this poem, the old delicious burden means. 4 options are given: A, the luggage, B, the food he carries, C, the stress, D, sweet memories of the past. You have to choose the correct option here. Next question. The poem is written by. 33rd question. Here, road signifies dash. The options are street, song, mobility, burden. Choose the correct option and fill in the blank. 34th question. The meaning of content is. Again 4 options are given: sad, happy, angry, satisfied. 35th question. I know they are very well where they are. In this line, the figure of speech is. The options are given: simile, repetition, inversion. 36th. The concept of dash is expressed in the poem. Happiness, crowd on the road, freedom. Fill in the blank with the correct option. 37th question. Henceforth, I ask not good fortune, I myself am good fortune. This line shows poet's dash dash dash. Here you have to choose the correct option and fill in the blank. The options are given: happy mood, determination, self-confidence. 38th question. In the poem, the word brown describes. Fill in the blank with the correct option. The options are path, poet, world. Then next question. The figure of speech in the line, the song of the open road is. Last question. The poem is written in dash. Options are A, blank verse, B, free verse, C, the form of sonnet, D, the ballad form. Dear students, solve the given questions and then check your answers. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्व प्रश्न तुम्ही सोडवलेले असतीलच. आता आपली उत्तरे चेक करा आणि 40 पैकी किती मार्क्स मिळाले ते बघा. फर्स्ट क्वेश्चन. द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल इज टेल ऑफ गेंजी. सेकंड. द रायटर ऑफ वुदरिंग हाइट्स इज एमिली ब्रॉन्टे. थर्ड. Agatha Christie has written the novels based on crime. Fourth, novel originated in 18th century. नॉवेलचा उगम 18व्या शतकात झाला हे आपण बघितलेलं आहे. देन फिफ्थ, जॉन बनियन इज 17th century नॉवेलिस्ट. जॉन बनियन हे 17व्या शतकातले नॉवेलिस्ट आहेत. सिक्स्थ, जॉर्ज ऑरवेल इज द 20th century नॉवेलिस्ट. बघा या दिलेल्या 3 ऑप्शनपैकी जॉर्ज ऑरवेल हे 20व्या शतकातले नॉवेलिस्ट आहेत. सेवन्थ, थीम ऑफ द नॉवेल मीन्स सेंट्रल आयडिया. एट्थ, novella is shorter than a full-length novel. This statement is true. Ninth, plot and character are affected due to setting. This is a true statement. 10th, the novel that includes terror, mystery is called allegorical novel. This statement is false. Now, the questions on grammar. 11th question. He saw a European
रायडिंग ऑन ॲन एलिफंट. बघा, या ठिकाणी एलिफंटला तर ॲन लागतोच, पण युरोपियनमध्ये अ का बरं लागतं बघा. युरोपियनचं स्पेलिंग ईनी सुरू होते, म्हणजे वॉवेलनी सुरू होते, तरी पण ए का बरं लावलेला आहे? कारण याचा उच्चार य म्हणजे कॉन्सोनंट आहे, व्यंजनाचा आहे. आपल्याला आर्टिकल्स लावताना स्पेलिंग न बघता उच्चाराकडे लक्ष द्यायचं आहे. युरोपियनमध्ये स्पेलिंग ईनी म्हणजे वॉवेलनी स्टार्ट होते, पण त्याचा उच्चार यचा आहे, म्हणून आपण ए लावलेला आहे. आर्टिकल्सचा सेपरेट व्हिडिओ केलेला आहे, त्यामध्ये आर्टिकल्स कसे लावायचे याचे नियम सर्व डिटेलमध्ये दिलेले आहेत. तो व्हिडिओ तुम्ही बघा. ग्रामरच्या सर्व व्हिडिओच्या लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. देन 12th क्वेश्चन. द पार्टी विल बी ऑन संडे ॲट 6 PM. 13th. दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड. या ठिकाणी तुम्हाला ऑब्लिगेशनसाठी मोडल ऑक्झिलरी यूज करायचा आहे. मोडल ऑक्झिलरी आपण बघितले आहेत, ऑब्लिगेशनसाठी मस्ट यूज करतात. देन 14th. वी हॅव इनहेरिटेड द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मॅनेजमेंट. या ठिकाणी तुम्हाला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स यूज करायचा आहे. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये हॅज किंवा हॅव प्लस V3 म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल वापरतात. वी हे सब्जेक्ट असल्यामुळे वूच्या समोर या ठिकाणी हॅव लागतं आणि इनहेरिटचा थर्ड फॉर्म आहे इनहेरिटेड. देन 15th. आय परचेस्ड दिस पेन यस्टरडे. आयडेंटिफाय द टेन्स. या वाक्याचा तुम्हाला टेन्स ओळखायचा आहे. या ठिकाणी परचेस्ड हे मेन व्हर्ब आहे, V2 आहे आणि म्हणून हा सिंपल पास्ट टेन्स आहे. देन 16th क्वेश्चन. ब्रिंग अ शर्ट. या ठिकाणी तुम्हाला व्हॉइस चेंज करायचा आहे. याचं उत्तर आहे लेट अ शर्ट बी ब्रॉट. बघा, ब्रिंग अ शर्ट हे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे, कारण त्या वाक्याची सुरुवात व्हर्बच्या फर्स्ट फॉर्मने झालेली आहे. ज्या ठिकाणी इम्परेटिव्ह सेंटेन्स असतो त्याचा व्हॉइस चेंज करताना लेट लावायचं, त्यानंतर ऑब्जेक्ट घ्यायचं, नंतर बी आणि व्हर्बचं थर्ड फॉर्म. देन 17th क्वेश्चन. ही रिफ्युज्ड टू डू सो. आयडेंटिफाय द सेंटेन्स. या ठिकाणी हा सेंटेन्स कंपाऊंड, कॉम्प्लेक्स की सिंपल आहे हे तुम्हाला सांगायचं आहे. ही रिफ्यूज टू डू सो या ठिकाणी फिनिट व्हर्ब रिफ्युज्ड आहे. टू डू हे टू इन्फिनिटिव्ह आहे. रिफ्युज्ड हे एकच फिनिट व्हर्ब आहे. फिनिट व्हर्ब म्हणजे ज्यावरून वाक्याचा टेन्स ठरतो, तर एकच फिनिट व्हर्ब असल्यामुळे हे सिंपल सेंटेन्स आहे. 18th सेंटेन्स. टेकिंग अ गन द हंटर वेंट टू शूट अ लॉयन. या ठिकाणी तुम्हाला वाक्याचा टेन्स सांगायचा आहे. या ठिकाणी मेन व्हर्ब वेंट हे आहे. टेकिंग या व्हर्बसोबत तुम्ही कन्फ्यूज होऊ नका. टेकिंग हे याच्यातला मेन व्हर्ब नाही आहे. टेकिंग अ गन ही फ्रेज आहे. वेंट हे मेन व्हर्ब आहे, V2 आहे, गोचा सेकंड फॉर्म आहे, म्हणून हे सिंपल पास्ट टेन्सचं एक्झाम्पल आहे. द 19th सेंटेन्स. इट इज नॉट फेअर चेंज इन टू रेटॉरिकल क्वेश्चन. याचा आन्सर आहे इज इट फेअर. बघा, स्टेटमेंटचा रेटॉरिकल क्वेश्चन करताना स्टेटमेंट अफर्मेटिव्ह म्हणजे होकारार्थी असेल, पॉझिटिव्ह असेल तर रेटॉरिकल क्वेश्चन निगेटिव्ह करा, आणि स्टेटमेंट निगेटिव्ह असेल तर त्याचा क्वेश्चन पॉझिटिव्ह म्हणजे अफर्मेटिव्ह होतो, म्हणजे उलट करायचं आहे. या ठिकाणी इट इज नॉट फेअर हे निगेटिव्ह आहे आणि म्हणून आपण क्वेश्चन करताना इज इट फेअर असं पॉझिटिव्ह अफर्मेटिव्ह स्टेटमेंट केलेलं आहे. स्टेटमेंट आणि क्वेश्चनचं स्ट्रक्चर कसं असते हे आपण काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस या व्हिडिओमध्ये बघितलेला आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही काळजीपूर्वक बघा. देन 20th क्वेश्चन. ही स्पेंट ऑल हिज मनी. या ठिकाणी तुम्हाला अंडरलाइन्ड वर्ड आहे स्पेंट, त्यासाठी डबल क्वेश्चन फ्रेम करायचा आहे. बघा, या ठिकाणी ही हे सब्जेक्ट आहे, स्पेंट हे व्हर्ब आहे. व्हर्ब म्हणजे ॲक्शन वर्ड. ॲक्शन वर्डसाठी म्हणजे व्हर्बसाठी जेव्हा आपण डबल क्वेश्चन फ्रेम करतो त्यावेळी काय करतो हे आपल्याला विचारायचं आहे, आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला डू हे व्हर्ब घ्यावं लागेल. स्पेंट हे पास्ट टेन्स आहे आणि म्हणून पास्ट टेन्ससाठी आपल्याला डिड घ्यायचा आहे क्वेश्चन विचारताना, आणि म्हणून याचं आन्सर होईल, म्हणजे याचा डबल क्वेश्चन होईल व्हॉट डिड ही डू विथ ऑल हिज मनी. नाव द क्वेश्चन्स ऑन प्रोज सेक्शन. 21st. सोपी डिड एव्हरीथिंग टू गेट अरेस्टेड. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. पोलिसांनी आपल्याला अटक करावी म्हणून सोपीने सर्व प्रयत्न केले आणि म्हणून हे स्टेटमेंट ट्रू आहे. 22nd. सोपी वॉज इन हॅपी मूड. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट.
सोपी हॅपी मूडमध्ये नव्हताच, कारण तो दुःखी होता अटक होत नाही आहे म्हणून. 23rd, द पोलिसमन अज्युम्ड सोपी टू बी अ थीफ. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. वाक्याचा अर्थ काय आहे? पोलीस सोपीला चोर समजले, ते चोर नाही समजले त्याला, आणि म्हणून हे फॉल्स स्टेटमेंट आहे. देन 24th, द क्लायमेट वॉज कोल्ड. बघा, थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी त्याला जेलमध्ये जायचं होतं, आणि म्हणून या ठिकाणी कोल्ड क्लायमेट होतं हे आपल्याला लक्षात येतं. 25th, इन दिस एक्स्ट्रॅक्ट येल इज द नेम ऑफ युनिव्हर्सिटी. पोलीस त्याला येल युनिव्हर्सिटीचा विद्यार्थी समजले. येल हे युनिव्हर्सिटीचं नाव आहे. 26th, सोपी बिहेव्ड इन अ डिसऑर्डरली मॅनर टू गेट अरेस्टेड. सोपीने खूप गोंधळ केला, कशासाठी? अरेस्ट झालं पाहिजे म्हणून. देन 27th, सोपी टोल्ड द अम्ब्रेला ओनर टू कॉल अ कॉप. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सोपीने त्या अम्ब्रेला ओनरला सिगार स्टोअरमध्ये सांगितलं की तू पोलिसांना बोलव. हे ट्रू स्टेटमेंट आहे. 28th, द अँटोनिम ऑफ डिस्कन्सोलेट इज हॅपी. 29th, द मीनिंग ऑफ सॉन्टर्ड इज वॉकिंग विदाउट हरिंग. म्हणजे अतिशय आरामात चालला होता, तो फास्ट नाही चालला होता, रिलॅक्स्ड मॅनरमध्ये चालला होता. सॉन्टर्ड म्हणजे रिलॅक्स्ड मॅनर, वॉकिंग विदाउट हरिंग. 30th सेंटेन्स, द मीनिंग ऑफ हेस्टिली इज विथ ग्रेट स्पीड. अतिशय वेगाने म्हणजे हेस्टिली. नाव द क्वेश्चन्स ऑन पोएट्री सेक्शन. सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड या पोएमवरचे क्वेश्चन्स आहेत. 31st क्वेश्चन, इन दिस पोएम ओल्ड डेलिशियस बर्डन मीन्स sweet memories of the past. 32nd, the poem is written by Walt Whitman. 33rd, here road signifies mobility. 34th, the meaning of content is satisfied. 35th, I know they are very well where they are. या लाईन मधला फिगर ऑफ स्पीच तुम्हाला ओळखायचा आहे. या ठिकाणी रिपिटिशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आहे. या लाईनमध्ये बघा, दे आर हे रिपीट झालेलं आहे म्हणून रिपिटेशन आहे. 36, द कन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम. या पोएममध्ये फ्रीडमची म्हणजे स्वातंत्र्याची कल्पना सांगितलेली आहे. 37th, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. This line shows poet's self-confidence. मला कुठल्याही गुड फॉर्च्यूनची म्हणजे चांगल्या नशिबाची गरज नाही, मी स्वतःच माझं नशीब घडवणार आहे. या ठिकाणी पोएटचा सेल्फ कॉन्फिडन्स आहे. देन 38th, इन द पोएम द वर्ड ब्राऊन डिस्क्राइब्स पाथ. या ठिकाणी ब्राऊन हा शब्द पाथला डिस्क्राइब करतो. देन 39th, द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाईन द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज मेटाफॉर. 40th, लास्ट क्वेश्चन, द पोएम इज रिटन इन फ्री व्हर्स. विद्यार्थी मित्रांनो, ही टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. तुम्हाला 40 पैकी किती मार्क्स मिळाले ते बघा आणि चुकलेली उत्तरे करेक्ट करा. 12वीच्या प्रोज, पोएट्री आणि नॉवेल सेक्शनचे तसेच ग्रामर आणि रायटिंग स्किल्सचे व्हिडिओज चॅनलवर अवेलेबल आहेत, ते बघा आणि 12वीचा नीट अभ्यास करा. ऑल द बेस्ट.